Okay. Good morning. Welcome for the next class of the molecular orbital theory. In the last class, we have started the new theory to explain the bond formation between two atoms or more than two atoms. That was molecular orbital theory. In the last class, we have discussed about the features, the important points of the molecular orbital theory. We have also discussed the important concept of the molecular orbital theory, that is bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. We have also finished the differences between the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. This concept is our last class discussion. Okay, last class we have discussion important points, means salient features, characteristics of the molecular orbital theory. Adrolage mukhya yavudu bonding molecular orbital andre enu, anti-bonding molecular orbital andre enu, avugala characteristics enu annodana last class olaga ನಾವು discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ next concept ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. That is what? The formation of sigma and pi molecular orbitals. Okay. In sigma there are two types, that is sigma and sigma star, and in pi orbitals also there are two types, pi and pi star. And sigma star andre enu, pi star andre enu nodಬೇಕು. See here, to explain the shape of atomic orbitals we need coordinates. ಯಾವಾಗ coordinates? X coordinate, Y coordinate, Z coordinate. ಇವುಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳ ಶೇಪ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I'll consider X here, Y here, and in this direction Z. Means actually Z is towards this side, towards you ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Z actually ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ away from you ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And one more thing, Z axis is considered as internuclear axis. Z ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ವೈ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ? ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಐತಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ sigma and sigma star formation. sigma ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದವು? sigma ಮತ್ತು sigma star orbitals ಅದಾವ. ಇದರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now consider, this is what? S orbital. 1s, 2s, 3s, ಯಾವುದಾವುದು s orbital ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here consider one more s orbital, because in the concept of linear combination of atomic orbital we have discussed that the 1s atomic orbital, you can consider here 1s atomic orbital of one atom can combine with 1s atomic orbital of another atom.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾವ. ನೀನು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್, ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್, ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್, ಹಿಯರ್ minus. What does this plus and minus indicates? The crest and trough of the electron wave. Already we have discussed. Okay, and in this direction internuclear axis is there. Okay, nucleus na ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ, internuclear axis ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಐತಿ. ನೀನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ. Now these two are undergoing linear combination, they are overlapping. What happens? A large atom is formed here. Okay, you can have like this. Okay, you can have like this. ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Means crust of this wave has added to the crust of this wave, electron wave. Trough of this wave has added to the trough of that wave. Therefore, we have got the larger molecular orbital. Molecular orbital ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆತಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ, ನೀನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು here consider plus, here minus at the central point nucleus. Consider here minus, here nucleus at the central point, at the below point plus. It means what? Crust of this electron wave is adding to the trough of this electron wave, or trough of this electron wave is adding to the crust of this electron wave. What happens here? Subtraction takes place. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೇ ನಾವು ಈಗ ಹೌದಾ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ದೂರ ಬರ್ತಾವ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದೊಳಗ ಡಾಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನದಂಗ ಅದರದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೈತಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ BMO. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ABMO. ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವೇ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ಮಾ. Only
only difference is in the star. Star indicates that one as a ABMO, and if there is no star, that is BMO. BMO ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ABMO ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಪಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Here consider the PZ atomic orbital. PZ na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We have considered PZ atomic orbital as our internuclear axis atomic orbital. ಹೌದಾ, ನಾವು ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಐತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, Z ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ Z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವುದು, Z ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. Z ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು 2pz ಬರ್ಬೋದು, 3pz ಬರ್ಬೋದು, 4pz ಬರ್ಬೋದು, 5pz ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ನೇರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೈತಂದ್ರೆ Z ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ Z ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೇರಕ್ಕೆ Z ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಐತಿ ಅಥವಾ Z ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲೈತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೀನು ಆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ನೀನು ಯಾಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಜಾನ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. PX ಬೇರೆ, ಅದು X ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, Y ಬೇರೆ, Y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, Z ಬೇರೆ, Z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, Z ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀನು ನೋಡೋದನ್ನ Z ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, now it means you have considered Z atomic orbital as internuclear axis. It means P will undergo sigma bond formation because it takes place, its overlap takes place along the internuclear axis. Note that. How that? This is nucleus. At one side lobe consider plus sign, at another side lobe consider negative sign. Means one lobe is indicating the crest of wave, another lobe is indicating the trough of wave. Okay. Consider one more Z orbital. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ plus minus. Crust is overlapping with the crust. It means trough is also overlapping with the trough. Addition takes place, and it is along the internuclear axis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, Z ಎಲ್ಲೈತು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡು, ಅಥವಾ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ Z ಅನ್ಕೋ. ಎರಡರೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, addition takes place. What happens? Addition takes place. Here I can have the nuclei. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅಂತ ಆಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. And away from the nuclei there exists electron density, but that is little better. But between the nuclei there exists electron density at very higher level. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ BMO. Sigma bond and it is BMO. Now consider one more variety here. Nucleus.
here nucleus plus minus here plus lobe change ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದಾ lobe change ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ ಬರ್ತದೆ subtraction takes place look at here here it is nuclei, here it is, means these two are nuclei, one side minus, another side plus. Between the nuclei there is a presence of less amount of electron density which is opposite to as that of the BMO sigma. This is what? Sigma star and it is called as a ABMO. Antibonding molecular orbital in case of the pz atomic orbital. ನೀನು ಇದನ್ನ pz ಅಂತ ತಗೋ, ಇದನ್ನ 2pz ಅಂತ ತಗೋ, ಇದನ್ನು 2pz ಅಂತ ತಗೋ. What of another atom? If you consider this one as a 3pz, you have to consider this one as a 3pz of another atom. ಬೇಕಾದ ತಗೋಬೋದಾಗ ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ are formed by what? Px and Py atomic orbitals. Pi means pi orbital means what? Consider here. Pi and pi star. Sigma atomic orbitals means what? These are the atomic orbitals mean doesn't mean atomic orbitals are molecular orbitals. Sigma molecular orbitals means what? Sigma as well as sigma star means what? These are the molecular orbitals formed by the overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ internuclear axis overlapping ಆಗ್ಯಾವ ಹೌದಾ? ಈಗ ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೇನು? These are the molecular orbitals formed by the overlapping of the atomic orbitals along the sideways ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? Px and Py atomic orbital ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? z axis ಕನ್ಸಿಡರ್ as the internuclear axis. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? z axis ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ z axis ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರ z axis ಅನ್ನ ನಿನ್ನ ನೇರಕ್ಕಾದ z axis ಐತೆ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ x ಮತ್ತು y ನಿನ್ನ ನೇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ through the z axis, through the x axis and through the y axis the overlapping does not take place. ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ನೇರ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. z ನಿನ್ನ ನೇರಕ್ಕೆ ಐತೆ ಹೌದಾ? z ನಿನ್ನ ನೇರಕ್ಕೆ ಐತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದೊಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೌದಾ? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೇರಕ್ಕೆ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐತೆ. x ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ, y ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೌದಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ y ಎಲ್ಲೈತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ y ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಈಗ ಹಂಗಾರ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದಾ? y ಎಲ್ಲೈತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೇರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ? ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕ ಯಾವುದು? ಹಿಂಗೈತಿ. ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ? ಈಗ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ overlaps only on sideways, because that reason they can form the pi orbitals, not the sigma orbitals. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? pi orbital ಗಳನ್ನೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I am explaining about pi molecular orbital, not pi star. Pi star ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, pi ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It means crust of this wave overlaps with the crust of another electron wave, but on sideways. But on sideways. That sideways allo nucleus ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಐತಂಗ. This is what, this line is what, internuclear axis. ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಐತೋ ಅಲ್ಲಿ z ಐತಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು px. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ z ಐತಿ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ z ಐತಿ. ನಾನು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು z ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಏನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂತಂಗ, ಅದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದಂಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲೇ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ pi orbital and it is BMO. BMO, that is why BMO, why it is BMO? Because addition of wave function of two atomic orbitals taking place. Addition ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ ಸೈಡ್ ಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೈ ಇದೆ. ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ, BMO ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋ, ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೋ. nucleus here minus here plus. Here subtraction takes place. Is it? Look at here. Okay. It is like this. In between, there is no electron density for the nucleus. Nucleus ಗಳ ಮಧ್ಯೆ electron density ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇದನ್ನ ನಾನು pi star ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. And it is ABMO. This is what the concept of sigma and sigma star orbitals, pi and pi star orbitals. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಂತು, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಪಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. Understood not? For that purpose, I have explained all these things. These are for mainly to develop the basic knowledge or foundation for the next concept of the molecular orbital theory. This whole concept is not for that any exams. Okay? Next concept is energy level diagram for molecular orbitals. Okay? Then what do you mean by energy level diagram? It means
This is nothing but electronic configuration for the molecular orbitals. Electronic configuration for molecular orbitals. You already know about the electronic configuration. What is electronic configuration? The arrangement of different orbitals in the increasing order of their energies is called as electronic configuration. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ first concept is going to be applicable for the molecules formed by the atoms having atomic number 8, 9 and 10. If atoms with atomic number 8, 9 and 10 forms the molecular orbital or the molecules, then this concept is what I am going to explain now is going to be applicable. ಇದು applicable ಆಗ್ತದೆ. 8 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. 8 ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್, 10 ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನೈತಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2s, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s, then sigma 2pz, sigma 2pz, then look at here, pi 2px equal to pi 2py equal to the total. It means what? Energy of pi 2px is equal to energy of pi 2py. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎರಡೂಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ. 2pz ಹೌದು, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಹೌದು. ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಂತ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ pi star 2px equal to pi star 2py, and at last we are having sigma star 2pz. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ಯಾವುದು ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಿಯಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಡರ್ applicable for the molecules formed by the atoms with an atomic number 1 to 7. 1 to 7 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ 2s. ಓಕೆ, it is sigma star 2s, that is also okay, but here we will have the difference. Before sigma 2pz we have to write the pi 2px equal to pi 2py orbital in the case of this category. Now write down
ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡರೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2 px ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಸೇಮ್, ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is about case of these two types of the systems. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಆರ್ಡರ್ನ ನೀನು ನೆನಪಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. Got it or not? Okay? Yes. Okay students, the next concept is electronic configuration and molecular behavior. Here we are going to study the electronic configuration for the molecular orbital, not for the atomic orbitals. Just now already ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ವು? The molecular orbitals are arranged in the order of their increasing energies. That is the electronic configuration. And how to study here molecular behavior. Molecular behavior ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅದಾವು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ stability. First one ಯಾವುದು? Stability. See here, if more number of electrons are present in BMO than in ABMO, then the molecule is going to be stable. Molecule is stable. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಮುಗಿತದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, whenever atomic orbitals combine, there is a formation of two types of orbitals, that is BMO and ABMO. If BMO is having the more number of electrons than the ABMO, then that molecule is going to be stable. It is stability ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು. Okay, next. Next thing is bond order. Bond order. What is bond order? See here, we are having the formula. BO, bond order, is equal to 1/2 into NB minus NA. It is what? First of all, I will going to explain about the thing represented in the bracket. That is, this is what NB means, number of electrons in BMO. Na means number of electrons in ABMO. We are subtracting the number of electrons present in BMO by the number of electrons present in ABMO. ಹೌದಲ್ಲ? ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದಂಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕಂತ ಅದು ಝೀರೋನು ಬರ್ಬೋದು, ಅದು. Okay, bond order means, what is bond order? This formula explains about bond order. Okay, bond order in examination we can be asked to define bond order, then you have to explain this formula. This is, bond order is defined as the half of the difference between the electrons present in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು, ಅವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ತಾವೆ. 1.2 ಸಾರಿ 1.5 2.5 3.5 4.5 ಹಿಂಗೂ ಬರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Third one, nature of bond. What is nature of bond? If bond order is equal to 1, that is single bond. If bond order value is 2, that is double bond. If bond order is 3, that is triple bond. That is triple bond. Simple concept. Nature of bond ಒಳಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತೋ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತೋ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತೋ, ಎರಡು ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಇದೇನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, greater the bond order, smaller will be the bond length. Greater the bond order, smaller will be the bond length. Bond length automatically ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಿಂತ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಮೂರು ಆಗ್ತಾವ, ಅವಾಗ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? If a substance is attracted by the external magnetic field, ಬೇರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Paramagnetic substances, what they do? They will be attracted by the magnetic field. Okay. Another one, diamagnetic. Diamagnetic substances, they are not attracted or repelled by magnetic field. Repelled by the magnetic field. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಒಂದು ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ attracted by the magnetic field, that is diamagnetic. Iron piece will be attracted by the magnetic field, that is paramagnetic. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೋ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದಾವ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದಾವ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು, ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.